सतगुरु नानक देव महाराज जिन्हां दा जिक्र भट्टां ने अपनी पवित्र बाणी विच जिक्र कीता है। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो, त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मरार कंस कृतार्थ कियो, उगर सैन को राज पै भगतै जन दियो। कलयुग प्रमाण गुरु नानक अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अवचल अटल आदि पुरख फरमायो। कलयुग दे विच गुरु नानक पातशाह जी नूं वडियाई दे के निरंकार जी ने संसार विच दुनिया दे तारन वास्ते, दुनिया दे भले वास्ते संसार विच ड्यूटी ला के भेजिया। गुरु नानक देव महाराज संसार विच आए 1469 ईस्वी नूं। सतगुरु नानक देव महाराज का अवतार पाकिस्तान के अंदर जो हुण पहला इस पंजाब की धरती ते सी, जिला शेखूपुरा राय भोए की तलवंडी राय बलार का वो नगर सी। राय बलार उस नगर का चौधरी सी। उसकी 1800 मरबा जमीन सी ते उस जमीन दे विच बाही खेतीबाड़ी करदा सी। उस दे खेतीबाड़ी का जो काम सी, जो उसके इलाके का खेतीबाड़ी का मिणती वगैरह का काम सी, उसकी मिणती का करन वास्ते पटवारी उस नगर विच बाबा कालू जी, गुरु नानक देव महाराज के पिता जी, माता तृप्ता जी, जिन्हां दे गृह विखे गुरु नानक देव महाराज का अवतार होया है। सतगुरु नानक देव महाराज का कतक की पूर्णमाशी नूं अज के दिन नूं बहुत सारे विद्वान लोग विसाख का मनते हैं, पर भाई गुरदास जी ने कतक का मन्निया है। गुरु अंगद देव महाराज ने खडूर साहब विखे सतगुरु नानक देव महाराज का जन्मदिन भी कतक की पूर्णमाशी मनाया सी। सो अज का दिन आल वर्ल्ड दे विच जिथे जिथे नानक नाम लेवा बैठे हैं या गुरु नानक देव महाराज नाल प्रेम करने वालियां संगतां हन, सारे वर्ल्ड के अंदर बाहरलियां मुल्कां दे विच भी यह दिन बहुत शरधा नाल मनाया जाता है। पंजाब की धरती के उत्ते भी बड़ी शरधा नाल जिथे गुरु नानक साहब का जन्म होया है, उस स्थान का नाम ननकाना साहिब रखा गया। उत्थे भी बड़ी शरधा के नाल दुनिया अज मना रही है। दुनिया के अंदर गुरु नानक देव महाराज का अवतार बाबर वर्गे जालमां नूं उस वेले गल कह के रोक देना, कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा। ये गुरु नानक देव महाराज की ताकत सी। उन्हां दी ताकत दे अगे बड़े बड़े राजे भी उस वेले गुरु नानक देव महाराज के चरणों ते नमस्कारां कीतियां। और देवी देवतियां ने भी गुरु नानक देव महाराज नूं नमस्कारां कीतियां। ते गावन तुदनो पौण पाणी वै संतर गावै राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनो चित गुप्त लिख जान लिख लिख धर्म विचारे। सारे देवी देवतियां ने जय जयकार कीती है। ते गुरु नानक देव महाराज का जन्म दौलतां दाई ने सब तो पहला दर्शन किए और दर्शन करके निहाल हो गई दौलतां दाई, जिन्हों सतगुरु नानक देव महाराज ने सब तो पहला तारिया। सब तो पहला दर्शन दौलतां दाई ने किए सन। बाद में तो बहुतियां ने दर्शन किए, पर अवतार होने वेले सब तो पहला दौलतां दाई ने दर्शन किए, निहाल हो गई। उसने मेहता कालू जी नूं बधाइयां दित्तियां और बधाइयां दे के यह भी बचन किया कि बालक अनेकां बालक मेरे हत्थां में जम्मे हैं, पर ऐसा बालक मैं पहली बारी जन्मदा देखिया है, जिहड़ा जन्मदा ही खुश है, हसदा है। अनेकां बालक रोंदे हैं, पर गुरु नानक देव महाराज हसदे ही संसार विच आए और संसार के लोगों ने भी खुशी वंडी। जिहड़े गरीब लोग दबे कुचले सन,
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਵਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਪਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਨਗੇ ਹੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ। ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਧੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪਾਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਪਾਧੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਸਾ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਭਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਏ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਟਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਨੱਠ ਕੇ ਡੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
गुरु नानक देव महाराज के पिता जी कोल भी जमीन सी, वो खेती करदियां सन, खेती करते हुंदे सन, पर फिर भी बहुत खतरी लोग दुकान का काम करते सन। फिर उन्होंने पिता जी ने कहा, बाला सी उसे नगर का, संधू जात जट सी, संधू गोत सी, चंद्रभान का लड़का बाला संधू। उसनूं पिता जी ने सद के कहा कि तू सियाणा है, इसनूं नाल लै जा 20 रुपये, तू सच्चा चंगा सौदा करके कोई जिहदे विच आमदन होवे, जिहदे विच मुनाफा होवे, ऐसा सौदा करके आउणा। सतगुरु जी बाले नूं नाल लैके, बाला तां शरधावान सी, गुरु जी दा हुक्म मनण वाला ही सी। बाले नूं नाल लैके सतगुरु जी जदों लंघदे जांदे, चूड़काणा पिंड है, शहर है बहुत वड्डा, जांदियां जांदियां एक पासे जंगलों की बहुत संघनी, एक दरख्तों की संघनी चिड़ी है, उहदे विचों आवाज़ आ रही है परमेश्वर के नाम की। जब जाके देखिया कई साधु धूणियां ताप के बैठे है, कोई खड़े है, कोई बैठ के भजन कर रहे है। सतगुरु नानक देव महाराज ने जाके जिहड़े उन्हां दे बड़े साधु सन, जिहड़े श्रोमणी संत सन, उन्हां नूं जाके पुछया कि तुसीं प्रसादा छकदे नहीं, कि प्रसादा तुहानूं मिलदा ही नहीं है, की गल है, कोई भोजन भी छकदे हो? वो साधु कहण लगे, असीं मंगण जांदे नहीं हाँ, जो परमेश्वर भेज देवे वो परमेश्वर दे दिते होए ते असीं गुजारा करते हैं। असीं परमेश्वर ते विश्वास रख के, उहदे ते शरधा रख के बैठते हैं, उहदा भजन करते हैं। अज 8 दिन हो गए सानूं भोजन छकिया नूं, इस करके भोजन नहीं कितों भी आया। गुरु नानक देव महाराज कहण लगे, बालिया ए 20 रुपये आपां इन्हां नूं दे दईए। सतगुरु जी ने 20 रुपये महात्मा दे अगे रख के मत्था टेकिया। महात्मा कहण लगे, असीं काका ये पैसे की करने, असीं तां पैसे नूं हत्थ नहीं लाउंदे, असीं तां भोजन छकना है। सतगुरु जी ने वो 20 रुपये चक के बाले नूं नाल लैके चूड़काणे दी मंडी विचों समान लैके आए, पदार्थ लैके आए कि ये खंड होर मैदा वगैरह होर समान जो समग्री चाहिदी सी, नाले होर हलवाई लैके आंदे। उत्थे फिर लंगर लाया सतगुरु नानक देव महाराज ने। वो लंगर ला के सारियां नूं वरताया। बहुत सारियां संगतां तृप्त होईयां, साधु तृप्त हो गए। सतगुरु जी ने बहुत उस वेले सच्चा सौदा शुरू किया सी, जिहड़ा अज भी बहुत सारी सिख कौम नानक नाम लेवा दे अंदर बड़ी शरधा दे नाल लंगर अज भी चलदे है। दुश्मनां नूं भी लंगर छकाए जांदे है। जिहड़ा भी कोई मर्जी आ जावे उत्थे लंगर गुरु नानक देव महाराज दा, इस नूं सच्चा सौदा गिणिया। सब तो वधिया सौदा गुरु नानक देव महाराज ने दस्सिया, भाई नाम जपण वाले गुरमुखां दी सेवा कीती जावे, ये फली भूत हुंदी है। जे बंजर धरती विच बीज बीज दईए, वो बंजर धरती विच बीज बीजिया पर फुलत नहीं हुंदा। कलर खेत बीजे नहीं जम्मे, सब लाहा मूल गमाइंदा। जे किसी ने सेवा करनी है, नाम जपण वाले साधुआं की सेवा कर लवे, साधुआं की सेवा कीती सफली है। ये गुरु नानक देव महाराज ने सब तो पहला शुरू की सी। वो लंगर की मर्यादा चलाई। बाद दे विच संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने उस मर्यादा नूं दुनिया में शुरू किया। ए बड़े बड़े लंगर चलते तुहानूं नज़री पैंदे है। ये लंगरां की मर्यादा संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने सन तकरीबन साध संगत जी 35-36 तो पहला उन्होंने शुरू किए सी लंगर। तकरीबन सन 1918 में आए सी होती मरदान तो। ਉਹਦੇ तो बाद ननकाना साहब जाके लंगर लाउणा, होर जिथे जिथे इतिहासक स्थान है उत्थे जाके लंगर लाउणा। वो लंगर लाउंदियां उही मर्यादा उन्हां दे सेवकां वालों भी चलाई जाती है। उही मर्यादा आज जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा संगत बैठी है, जिथे जिथे गुरु नानक देव महाराज नूं मनण वाले बैठे है, उत्थे लंगर चलदे है। और लंगरां दे विच कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई साध संगत भेदभाव नहीं है। कोई मुसलमान छके, कोई हिंदू छके, सारे बैठ के छकते हैं। गुरु अमरदास महाराज ने भी उस वेले मर्यादा बन दी सी, भाई पहले पंगत पाछे संगत। पंगत में बह के प्रसादा छकना। अकबर वर्गे हिंदुस्तान के राजे वो भी गुरु अमरदास महाराज के
ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਖੇਤ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਜਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਡੱਖਾ ਉੱਥੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਿਓ ਪਰ ਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਈਐ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਤ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਚਨ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੜ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ।
उस वेले दिल्ली के तख्त ते बैठ गया। फिर इसनूं पता न लगे गुरु नानक देव महाराज जिन्होंने मैनू वर दिता सी वो कित्थे लभा। उन्होंने ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ सेवक ने कहा साधु महात्मा ਨੂੰ फड़ना शुरू कर दे, सारिਆਂ ਨੂੰ फड़ फड़ के बंदी बना ला, ਵਿੱਚ गुरु नानक देव भी फड़िया जाणगे। इसे तरह साधु फकीरां ਨੂੰ फड़ फड़ के अंदर जेल ਵਿੱਚ बंदी बनाते रहे। उसे बंदी ਵਿੱਚ गुरु नानक देव महाराज भी फड़े गए। गुरु नानक देव महाराज ਨੂੰ भी ਚੱਕੀ ਦਿੱਤੀ आटा पीसण वास्ते। सारे कैदियां ਨੂੰ सज़ा ਦਿੱਤੀ है। गुरु नानक देव महाराज की ਚੱਕੀ अपने आप चलती है। आके बाबर चरणों ते डिगया। बाबर चरणों ते डिगया, गुरु नानक देव महाराज के चरणों 'च डिग के माफ़ी मंगी। अन सारियां जिन्नियां पातशाहियां दे नाल पातशाही भी बदलती रही तो उधर बादशाही भी बदलती रही। बादशाह उन्होंने कहते जिहड़ा बादां बबादां विच घिरिया होवे, बाद बबाद दे विच घिरिया होवे, शांति नहीं हुंदी बादशाह नूं। जिहड़ा पातशाह वो हुंदा जिहड़ा बाद बबाद विच ना होवे, परमेश्वर निरंकार दे नाल जुड़िया होवे, जिसनों बख्शे सिफत सलाह। नानक पातशाह ही पातशाह, वो पातशाहां दा पातशाह है जिहड़े कोल निरंकार की सिफत है। वो निरंकार की सिफत गुरु नानक देव महाराज ने 70 साल के अंदर 70 साल की उम्र दे विच माई मरदाने नूं नाल लैके मरदाने ने रबाब बजाई। गुरु नानक देव महाराज ने परमेश्वर निरंकार की सिफत सलाह की है। उसकी सिफत सलाह जपजी साहिब की बाणी लिखी है। उसकी सिफत सलाह अपनी रसना तो गा के दुनिया के लोगों को सुनाई। वो गुरु नानक देव महाराज उन्होंने जन्मदिन की खुशी में मुख रखते हैं। अज बहुत सारे अस्थानों पर सिख संगतां वालों ये भी अरदासां कीतियां जांदियां, जालम सरकारां महाराज सच्चे पातशाह उदों भी तुसीं जुल्म की खातर खड़े होए सी, उदों भी जालम सरकारां नाल तुसीं मत्था लाया सी, उदों भी महाराज तुसीं गरीबां दे हामी होए सी, उदों भी तुसीं किरती लोकां दे हक विच आवाज़ उठाई सी। अज भी महाराज तुहाडी लोड़ है, अज भी तुसीं उन्हां किरतियां दी महाराज मदद करो, उन्हां किरतियां नूं बल बख्शो। ये सारे अस्थानां ते अज अरदास होनी है। सो गुरमुख प्यारिओ, किरती लोग जिहड़े समाज नूं पालदे है, जिहड़े खेती करके मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं, वो अन्न कल्ले जीव मनुख नहीं खाते, वो अन्न नूं पंछी भी खाते हैं, वो अन्न नूं कीड़ियां काढ़े होर बहुत सारी सृष्टि के जिन्ने जीव है वो अन्न नूं खाते हैं। कोई उहदे पट्ठियां नूं खांदा है, कोई उहदे बाशना लैंदा है। तकरीबन इहनूं अन्नदाता तां ही कहंदे आ। ये अन्न धरती चों कढ़दा है, धरती चों पैदा करदा है, धरती विचों मिठी चीज़ कढ़दा, खंड ते गुड़ भी धरती विचों निकलदे आ। धरती विचों कौड़ियां चीज़ां मिर्चां वगैरह होर कौड़ियां चीज़ां बहुत सारियां धरती विचों ही निकलदियां। धरती विचों कढ़नी बड़ी औखी गल है। जिहड़ा धरती विचों कढ़ के गाहां लोकां नूं देनी ते होर कीड़ियां काढ़े होर जानवर पंछी वो जिमींदार दे कमाए हुए विचों खांदे है। जे खेती ना होवे जानवर पंछी कित्थों खाण? खेती नाम जिमींदार करे, जानवर जिहड़े पट्ठे खांदे पशु पट्ठे खांदे आ कित्थों खाण? ये तो जिमींदार की बदौलत ही है। सारी सृष्टि जिमींदार की बदौलत है, सारे पदार्थ जिमींदार की बदौलत है। आज जिमींदार सड़कों पर रुलदा। महाराज सच्चे पातशाह तुसीं किरतियां की मदद की सी। अज भी जां तुसीं किरत करन वास्ते किरत कर्म के बिछड़े तुसीं किरत करनी दसी सी। अज किरती लोग सड़कों पर रुल रहे लम्मे पए आ। जिहड़े अमीर लोग है महाराज दुनिया लुट लुट खांदे आ, वो अंदर महाराज हीटर ला के रजाइयां विच लम्मे पए आ। इस अनर्थ नूं महाराज सच्चे पातशाह तुहाडे तो बिना कोई होर दुनिया दे विच ये मोर्चा फतेह नहीं कर सकता। तां महाराज सच्चे पातशाह तुहाडा जन्मदिन भी है। अज वो भी सड़कों पर बैठे तुहाडा जन्मदिन मना रहे हैं। वो तुहाडे लंगर की मर्यादा नूं भी उन्होंने कायम रखिया है। जिहड़ा लंगर तुसीं कोई महाराज भेदभाव नहीं कीता, अज तुहाडीआं सिख संगतां वो भी भेदभाव नहीं करदे। इस करके गुरु नानक देव महाराज के जन्मदिन की खुशी नूं मुख रखते हैं। सतगुरु नानक देव महाराज के चरणों के विच अरदास बेनती जिन्हां जिन्हां ने बेनती की है, जिन्हां जिन्हां ने शरधा नाल सेवा की है, भाई अपनियां अपनियां मंगां लैके गुरु नानक देव महाराज चरणों के विच जदों सतगुरु नानक देव महाराज छोटी उम्र भी सी, बहुत सारे अपनियां अपनियां मंगां उन्हां तों मंगदे सी और पूरियां करदे सी। अज भी गुरु नानक देव महाराज के चरणों में जो सहज पाठ प्रारंभ किए सन, उन्होंने जो हुक्मनामे बख्शिश किए थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। मेरे तो बाद होर गुरमुख प्यारे रागी सिंह
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਨ, 10 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਆਹ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮਾ ਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇ। ਮੱਛੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਐਸਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨ, ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਵੇਖਣ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੇ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜੇਗਾ ਤੇ ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਏ ਤੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਭਗੀਰਥ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਸਤੂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨੇੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਵੇਈਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੇਈਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਗੀਰਥ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਚੋਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਾਲ ਪਾਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲਟਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੋਧੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ
जिन्हां ते बख्शिशां करदे सन। सारे शहर विच उदासी छा गई। 30 दिन गुरु नानक देव महाराज बाहर निकले आ, जाके निरंकार की सिफत की है, जिहड़ी दरगाह दे विच निरंकार जी के चरणों में जाके गुरु नानक देव महाराज ने जो सिफत की वो जपजी साहिब दे विच लिखी है। सो दर कहा सो घर कहा, जितबै सर्व संभाले, बाजे नाद अनेक असांखा, केते बावन हारे। केते तेरे राग परिस्यो कहिया, केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पौण पाणी बै संतर गावै, राजा धर्म द्वारे। ये सारी पौड़ी गुरु नानक देव महाराज ने निरंकार जी के चरणों में उन्होंने की सिफत सलाह की। उहदे तो बाद निरंकार जी तो मूल मंत्र का पाठ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद। इत्थे तैं मंत्र दे के गुरु नानक देव महाराज ने आखे सिख संगतां नूं कहा, भाई जप जपना करो इसनूं। आद सच जुगाद सच है, पी सच नानक होसी पी सच। ये पहला भी सच्चा सी, हुण भी सच्चा है, आने वाले समय में भी सच्चा होवेगा। महाराज जिसले साध संगत पे घर नहीं गए, बाहर बैठ गए और सारी दुनिया लोगों ने कहा, नानक जी नूं की हो गया? तो उसले सतगुरु नानक देव महाराज कहते, ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है, सब निरंकार के साजे हुए है। जिहड़ा निरंकार नाल प्रेम करदा, निरंकार उहदे नाल प्रेम करदा। निरंकार ने जात नहीं देखनी, निरंकार ने अमीर गरीब नहीं देखना। जिहड़ा उहदे नाल प्रेम करूगा, निरंकार उहदे नाल प्रेम करूगा। इस गल की जब दौलत खान लोधी होर सारियां ने रौली पई, सतगुरु नानक देव महाराज नूं मुसलमानां ने कहा, जे निरंकार विच कोई फर्क नहीं है, मुसलमान हिंदू विच कोई फर्क नहीं है, चलो साडे नाल नमाज करो। नमाज करन वेले सतगुरु नानक देव महाराज गए, काजी भी गया तो दौलत खां भी। अज मसीत हाले है, उत्थे अस्थान बनया होया, दुनिया मत्था टेकदी है। वो मसीत में जदों नमाज पढ़न गए, सारे शहर में रौला पै गया, नानक जी मुसलमान बन गया। जदों नमाज पढ़न लगे मुसलमान, जदों दौलत खां ते काजी नमाज पढ़न लगे, सतगुरु जी खड़े रहे तो नमाज पढ़न तो बाद दौलत खां ने कहा, नानक जी तू नमाज नहीं की? कहन लगे नमाज मैं किहदे नाल करदा? कहन लगे मैं करदा सी। कहंदे तू तां इत्थे ही नहीं सी है, तू तां काबल कंधार घोड़े खरीददा सी, तेरा शरीर इत्थे खड़ा सी। काजी कहन लग्या ये तां चल गया होया सी, मैं तां इत्थे ही सी। सतगुरु नानक जी महाराज कहन लगे, काजी नूं कहन लगे, तेरे घड़ कोई घोड़ी सूईओ आ, तू देखदा सी घर बछेरा किते खूह विच ना डिग जावे, तू भी घरे बछेरा साਂਭदा फिरदा सी। मैं नमाज किहदे नाल करनी सी? जिहने नमाज करनी सी वो तां इत्थे ही है नहीं सी। शरीर नाल नमाज नहीं होनी। जिहड़ा अंदर मन है, अंदर चित्त है, वो कई बारी मनुख कहंदा भी मेरा चित्त मनदा नहीं है, मेरा मन ये गल मनदा नहीं है। शरीर ठीक है, शरीर हो रहा है, मन हो रहा है। गुरु अमरदास महाराज कहंदे मन हर जी त्याई तू, जे परमेश्वर नूं ध्याना है, जिहड़ा अंदर मन करके मन एकागर होवे, मन उस जगह ते हाजिर होवे, तां जाके उहदी हाज़री लगदी है। जे मन हाजिर नहीं, कई बार शरीर ने गुटका फड़िया हुंदा ते मन हाजिर नहीं हुंदा, बंदा खेतां विच घुमदा जां किसे नाल गल्लां करदा रहिंदा, वो फिर प्रवानगी नहीं है। जे नमाज की प्रवानगी नहीं तो बाणी की भी प्रवानगी नहीं है। सो इस करके सतगुरु जी कहते, एक मन एक चित्त पाए, हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे ना पछोताए। वो निरंकार जिन्होंने वडियाई दिंदा, फिर दे के पछताउंदा नहीं है। जिन्होंने वडियाइयां बख्शियां दे के पछताया नहीं। बाबर नूं वडियाई दित्ती, भावें बाबर ने चक्कियां पिहाइयां, पर उन्हें पछतावा नहीं किया, मैं एवें दे बैठिया इनू। 7 पातशाहियां बाबर दियां भी बदलदियां रहियां, उधर गुरु नानक देव महाराज की भी पातशाही बदलती रही, उधर बादशाही बदलती रही। अखीर दे विच औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने कृपा करके औरंगजेब तो बाद फिर इन्हां दी बादशाही खत्म कर दी। जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने काही दे बूटे नूं तीर दी नोक ना पटिया, मुगल राज की जड़ पट दी। जिस जड़ नूं गुरु नानक देव महाराज ने लाया सी, वो जड़ फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने पट्टी है। सो इस करके सतगुरु नानक देव महाराज, गुरु अमरदास महाराज कहते, एक मन एक चित पाए, हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे ना पछोताए, फिर पछतावा नहीं करदा। वो सावण मल गुरु अमरदास महाराज का भतीजा, जिले गुरु अमरदास महाराज ने बौली गोंदवाल साहब बनाई है, वो बौली दे विच समाज जिले संपूर्ण हुई है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਵਣ ਮੱਲ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੀਪੁਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਵਣ ਮੱਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਕਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਫਿਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਫੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੰਗਦੀ ਸੀ 7 ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ, ਨਹੀਂ, ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਰ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਪਛਤਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਐਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਹਾਂ ਹਰ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੇ ਇਕਠਾਏ। ਇਹ ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹਉਮੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ।
जे बख्शिश ना देवे सेवा किदां होवे। आपे सेवा लाइन आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। सारिਆਂ ਦਾ जिद्दां माता पिता अपने धी पुत्र, कोई एक किसी का 2 आ, किसी के 4 है, किसी के भावें 10 भी होण, वो माता पिता सारिਆਂ ਦੀ सार लेंदे, कोई दुखी तो नहीं है। ये थोड़ो भी एक नूं पुछदे नहीं, एक नूं पुछदे है, वो सारिਆਂ ਦੀ सार लेंदे है। सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। भावें नियाणे जो मर्जी कहण, पर माता पिता सारिਆਂ ਦੀ सार लेंदे है। सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। नानक नाम ते आयन ते निज घर वास है, जुग जुग शोभा होए। कहंदे भाई जिहड़े परमेश्वर दे नाम नूं ते आउंदे आ, उन्हां दे अपने निज घर जिहड़ा असली घर है, उत्थे जाके वासा हुंदा, उन्हां दी जुग जुग शोभा हुंदी है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडा है। इत्थे खंडा ब्रह्मंडा में सारिਆਂ में जय जयकार हुंदी है। इत्थे कली नहीं कि उहदी इत्थे ही थोड़े बंदियां में जय जयकार हुंदी है, नहीं। उन्हां दी सारी जगह ते नानक उन्हां पुरखां दी सारी जगह ते जय जयकार हुंदी है। सबना का माँ प्यो आप है, आपे सा नानक नाम ते आयन ते निज घर वास है, जुग जुग शोभा होए। पौड़ी तू करण कारण समर्थ है करते। एक हुंदा कारण, एक हुंदा कारण। जे मिट्टी कली होवे तो मिट्टी का भांडा अपने आप नहीं बनता, उन्होंने बनाने वाला कुम्हार चाहिए। जे कुम्हार कला होवे तो मिट्टी ना होवे तो भी भांडा नहीं बनता। करण कारण दोए चीज़ां परमेश्वर कोल दोए है। उहदे कोल सारी समग्री भी है तो जीव पैदा करने वास्ते कोई ताकत भी है। ये दोए चीज़ां किसी कोल समर्था नहीं हो सकती। करण ते कारण। जे कुम्हार है वो मिट्टी उन्हें आप नहीं पैदा की, मिट्टी परमेश्वर ने दी है। जे जिमींदार है उन्हें फसल आप पैदा नहीं की, मेहनत की है उन्हें, पर जिहड़ी साध संगत उहदे कोल जमीन ना होवे तो फसल कित्थों पैदा कर लू। कारण कारण भी चाहिए तो कारण भी चाहिए। कई बारी कारण हुंदा, मिट्टी पई हुंदी है, बीजण वाला कोई नहीं हुंदा। तू करण कारण समर्थ है करते। ऐ निरंकार निरंकार जी, तुसी सारी सृष्टि दे करण कारण हो। मैं तुझ बिना पर ना कोई, थोड़े तो बिना संसार में दूजा कोई नहीं है। तो दे आपे सृष्ट सिरजिया, आपे फनगोई। मारा सृष्टि तुसी सारी साजी है, आपे पालना भी कीती है। सृष्टि साज के पालना ना करिए, जे पशु रख के बन के उन्होंने पट्ठे ना पाइए। तुसी मारा सृष्टि साज के उन्होंने अज जियो पाए, पिंड जिन साजिया दिता पहनण खाण। मारा तुसी नाल उन्हां दी खाण पीण दा साधन भी बनाया। संसार दे विच किन्ने पदार्थ पैदा कीते, धरती विचों किन्नियां वस्तुआं निकलियां। मारा तुसी सारी सृष्टि नूं पालिया भी है। जे सारी सृष्टि पैदा की कारण भी सी ते कारण भी तुहाडे कोल सी। सारे पदार्थ भी तुसी उन्हां नूं दित्ते आ। कारण आपे सिठ सिरजिया, आपे फनगोई। सब एको शब्द वरतदा, जो करे सो होई। चाहे मुसलमान है वो भी शब्द नूं जपदा, चाहे कोई भाई हिंदू है वो भी शब्द नूं जपदा, चाहे कोई सिख है वो भी शब्द नूं जपदा। शब्द परमेश्वर के नाम नूं कहंदे आ। वो परमेश्वर का नाम किसी भी ढंग नाल कोई भी नाम कोई लै सकदा। एक बजुर्ग के कई नाम ने, कोई भाईया कहंदा, कोई बाबा कहंदा, कोई नाना कहंदा, कोई मामा कहंदा, कोई चाचा कहंदा, वो सारिਆਂ ਨੂੰ जवाब देई जांदा। इस तरह ਜਿਹੜੇ भी नाम नाल परमेश्वर ਨੂੰ कोई चेते करदा, ਉੱਥੇ परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਇਹ सब ਇੱਕੋ ਹੀ शब्द ਵਰਤਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ शब्द परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ शब्द ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਪੂਗਾ ਪਾਈ, ਉਹ शब्द ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन 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 गुरसोई। गुरमुखा ने परमेश्वर के नाम का आराधन किया है, उन्होंने सारी सृष्टि में धन 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 जन आया। जिस प्रसाद सब जगत तराया, उन्होंने पुरखों की जय जयकार संसार में होंदी है। गुरु नानक देव महाराज के आने की बधाई। महापुरुष कहन लगे बधाई तो पई की देनी है। बाबा जी हंसाली वाले कहते होंदे सी, कहते बधाई तो की है, धन्नवाद करिया करो। महाराज तुसी आए हो साडे भले वास्ते, तुसी साडा कलयुगी जीवां दा भला कीता। महाराज कलयुग दे तारनहार आए हो। जद सारी दुनिया दे विच हाहाकार मची हुई सी, कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उड़ रहा। सच कूड़ मावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। जदों हो पाल बकुनी हुई, अंधेरे राहो ना कोई। भाई गुरदास जी ने लिखिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण होआ।
ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਾਲ ਬਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂ ਘਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਠੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਸਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਝੇ ਰਹਿ ਬਰਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। BBC ਲੰਡਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਸਾੜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੁੱਬਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਲਯੁਗ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਪਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ